ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपतान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत्। ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല അധ്യായം 11 141 ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. पुनः प्रभु कहे आमी तुम्हारा निमित्ते दुई पुस्तक आनियाचे दक्षिणा हाइते. पुनः प्रभु कहे आमी तुम्हारा निमित्ते दुई पुस्तक आनियाची दक्षिणा हाइते. The Lord said, for your sake only I have brought 2 books from South India. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 2 പുസ്തകം ഞാൻ കൊടുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരോട് പറഞ്ഞു? മുകുന്ദദത്ത അല്ലേ? स्वरूपेरा थानी आयचे लहाता लिखिया वासुदेवानादिता पुस्तक पाना. स्वरूपेरा तानी आचे लाहाता लिखिया वासुदेवानादिता पुस्तक पाना. The books are being kept with Swarupa Damodara and you can get them copied. Hearing this, Vasudeva became very glad. Actually, Vasudeva Dattodana പറഞ്ഞു, മുകുന്ദദത്തോടല്ല കേട്ടോ. മുകുന്ദദത്തയാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ക്ലോസസ്റ്റ്. വാസുദേവ ബ്രദറാണ്. വാസുദേവ ദത്തെ കണ്ടപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് you can get them copied. ഇതിന്റെ ഓരോ കോപ്പി എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. വാസുദേവദത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചു. പ്രത്യേക വൈഷ്ണവ സഭേ ലിഖിയ ലായില ക്രമക്രമേ ദ്വി ഗ്രന്ഥ സർവത്ര വ്യാപില. प्रत्येक वैष्णव सभे लिखिया लाइला क्रमे क्रमे द्वि ग्रंथ सर्वत्र व्यापिला. Indeed, each and every Vaishnava copied the books, these 2 books. By and by, the 2 books, Brahma Samhita and Sri Krishna Karnamrita, were broadcast all over India. ഈ 2 പുസ്തകമാണ് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്തത്. ബ്രഹ്മസംഹിത ആദി കേശവ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് എടുത്താണ്. അറിയാലോ, കന്യാകുമാരി അടുത്ത് പല പോയിട്ടുണ്ടാവും. തിരുവട്ടാർ അവിടെ നിന്നാണ്. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃത അതെവിടെ നിന്നാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ?
എവിടെ പോയപ്പോഴാണ്? വില്ലമംഗൽ ഠാക്കൂറിന്റെ അല്ലേ പ്രഭു? അതെ അതെ അതെ, എവിടെ പോയപ്പോഴും കിട്ടിയത് ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക്. രണ്ട് ബുക്ക്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ബുക്ക് ഏതാണ്? ഒരു ബുക്ക് കൂടിയുണ്ട്, കൂർമ്മപുരാണ. കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മണന് കൊണ്ടു കൊടുത്തില്ലേ? സീതാദേവിയും ഛായാദേവിയാണ് രാവണൻ കൊണ്ടുപോയത്, മായാദേവിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത്. മറ്റേ ആ കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മണന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ബ്രഹ്മസംവിധാൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃത, ഇത് രണ്ട് പുസ്തകമാണ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എല്ലാം കോപ്പി എടുത്ത എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ശ്രീവാസാദയെ കഹേ പ്രഭു കരി മഹാപ്രീത ത്വമാരാചാരി ഭൈരാ അമിഹായിനു വികൃത. श्रीवासाद्य कहे प्रभु कारी महाप्रीता तुम्हारा चारी बैरा आमिया इनु विकृता. The Lord addressed Srivasa and his brothers with great love and affection, saying, I am so obliged that I am purchased by your four brothers. Srivasa, ആരാണ് ശ്രീവാസ? പഞ്ചതത്വയിലെ അല്ലേ ഉള്ളത് ശ്രീവാസ ആചാര്യൻ. ഓക്കെ, നാരദമുനിയുടെ ഇത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്താ പറഞ്ഞ്, അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ, സെയിങ് ഐ എം സോ ഒബ്ലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ഐ എം പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ യു ഫോർ ബ്രദേഴ്സ്. 4 ബ്രദേഴ്സാണ്. അത്രയും അടുത്തുള്ള ആ ഒരു ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മഹാപ്രഭു. ശ്രീവാസ കഹേന കേന കഹാ വിപരീത കൃപ മൂല്യചാരി ഭായി ഹായ് തോമാരാ കൃത. श्रीवासा कहे न के न काहा विपरीता कृपा मूल्यचारी बाई हई तोमरा कृता. Srivasa then replied to the Lord, why are you speaking in a contradictory way? Rather, we four brothers have been purchased by your mercy. ശ്രീവാസാചാര്യ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് ഇങ്ങനെ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് പറയുന്നത്? ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഗതി വെച്ചാൽ, വി ഫോർ ബ്രദേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ യുവർ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വി ആർ യുവേഴ്സ്. ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഐ ആം യുവേഴ്സ്, ഐ ആം പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ യു ഫോർ ബ്രദേഴ്സ്. ഇവരെന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീവാസാചാര്യ, അങ്ങയുടെ മേഴ്സി കാരണം ഞങ്ങളെ അങ്ങ് വാങ്ങി, അതായത് പർച്ചേസ്, ആ ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ കാണിക്കാണ്. അത് റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിംഗ് ആണ് ഭഗവാനും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരും. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ഏറ്റവും മീതത്തട്ടിൽ വയ്ക്കും, അത്രയും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യും. ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ അതിൽ മീതെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യും. തിരിച്ച് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ, അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് ആരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ശങ്കരെ ദേഖിയ പ്രഭു കഹേ ദാമോദരെ സഗൗരവ പ്രീതി ആമാര ത്വമാര ഉപാരെ. शंकर देखिया प्रभु काहे दामोदरे सगौर प्रीति अमारा तोमारा उपारे. After seeing Shankara, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu told Damodara, my affection for you is on the platform of awe and reverence. After seeing Shankara, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu told Damodara, my affection for you is on the platform of awe and reverence. ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് ഭഗവാനും കൂടി ചാസ്റ്റൈസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു റിലേഷനാണ്. ഓക്കെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, അങ്ങ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, അത് ചെയ്യല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനും കൂടിയും ശകാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ്. അതാണ് പറയുന്നത്, ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ശങ്കര ലോർഡ് ചൈതന്യ ടോൾഡ് ദാമോദര, മൈ അഫെക്ഷൻ ഫോർ യു ഈസ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ഓ ആൻഡ് റെവറൻസ്. അതായത് ആ ഒരു നമ്മുടെ സീനിയർ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദരവുള്ള, വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട മുതിർന്ന വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല, ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല, അല്ലേ? ആദരവ്, ആ ഒരു ഓ ആൻഡ് റെഫറൻസിലാണ് അങ്ങേ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ the Lord is addressing Damodara Pandit
who is different from Swarupa Damodara. Damodara Pandita is the elder brother of Shankara. Thus, the Lord informed Damodara that his affection toward him was on the platform of awe and reverence. However, the Lord's affection toward his younger brother Shankara was on the platform of pure love. Okay. അപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, പിന്നെ എന്താണ്? മാധുര്യരസം. ഓക്കെ. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ടും അതേപോലെയാണ്. ഓക്കെ. ഭഗവാനും അതേ തരത്തിലുള്ള റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിംഗ് ചെയ്യും. ഭഗവാനും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ദാസ്യരസം, ശാന്തരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മധുരരസം, ഇതിലും ഭഗവാനും റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൺ വേ ട്രാഫിക് അല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാമോദര പണ്ഡിത ശങ്കര എന്നുള്ള പറയുന്ന ആ ഭക്തന്റെ ബ്രദറെ എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? ആ ഒരു വാത്സല്യരസത്തിലാണ്, അതായത് പാരന്റൽ, അതായത് അവരെ അല്ലെങ്കിൽ ദാസ്യരസത്തിൽ നിന്നും പറയാം. ദാസ്യരസത്തിൽ കാണുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് സേവിക്കുക, അങ്ങോട്ട് സേവിക്കുക. വാത്സല്യരസം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേരന്റ് അല്ല. ഒരു പേരന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശകാരിക്കാൻ പറ്റും. ഓൺ റെഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ദാസ്യരസത്തിലാണ് കൂടുതലത്. മറ്റേത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിത്ത് ഓൺ റെഫറൻസ് അല്ലേ? ദാസ്യഭാവത്തിലാണ്. ഗോപികുമാർ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? മാധുര്യഭാവത്തിലാണ്. ഗോപന്മാര് കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? സഖ്യഭാവത്തിലാണ് അല്ലേ? അപ്പോ അതേപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ദാമോദര പണ്ഡിതനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓൺ റെഫറൻസ്. ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു ജൂനിയർ പൊസിഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ദാമോദര പണ്ഡിതന് സീനിയർ പൊസിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ്. മറ്റേ നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദർ ശങ്കര വാസ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് പ്യൂർ ലവ്. ശുദ്ധ കേവല പ്രേമ ശങ്കര ഉപരേ അതേവ ത്വമരസംഗേ രാകഃ ശങ്കരേ. ശുദ്ധ കേവല പ്രേമ ശങ്കര ഉപരേ അതേവ ത്വമരസംഗേ രാകഃ ശങ്കരേ. Therefore, keep your younger brother Shankara with you because he is connected to me by pure unalloyed love. Therefore, keep your younger brother Shankara with you because he is connected to me by pure unalloyed love. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ്, ഒരാളെ ഒരു പ്യുർ ലവ് ആൻഡ് ഡിവോഷൻ, പക്ഷെ മറ്റേ ആളെ ആദരവും പറയുന്നില്ല, ആ ആദരവോടുകൂടി കാണുന്നു എന്നാ പറയുന്നു. ദാമോദര കഹേ ശങ്കര ചോട്ട ആമാഹൈതേ ഏബെ അമാര ബടാ ഭായ് തുമാരാ കൃപാതേ. दामोदर कहे शंकर छोटा आमा हाइते एबा हमारा बड़ा भाई तुम्हारा कृपा दे. Damodara Pandit replied, Shankara is my younger brother, but from today he becomes my elder brother because of your special mercy upon him. നേരത്തെ എന്താ പറയുക, വാസുദേവ മുകുന്ദദത്തയോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദാമോദര പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു, ശങ്കര എൻ്റെ യങ്ങർ ബ്രദർ, അനിയനാണ്. ഇന്നു മുതൽക്ക് ശങ്കരൻ എൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദർ. കാരണം അങ്ങേക്ക് ശങ്കരനോടുള്ള ആ പ്രീതിഭാവം, ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ്. എന്നെ ഒരു മാസ്റ്ററായിട്ട് കാണുന്നു, എന്നെ ഒരു സുപ്പീരിയർ കാണുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ശങ്കരനെ എന്തായിട്ട് കാണുന്നു? തൻ്റെ മേഴ്സി കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഈക്വലായിട്ട് കാണുന്നു. അതാണ് ലവ് ഓഫ് ഗോഡറ്റ്, അതായത് പ്യുവർ ലവിലാണ്. മറ്റത് ഒരു ഭയപ്രീതി അല്ലേ? അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വാസുദേവദത്തിനെയും മുകുന്ദദത്തിനെയും എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ ദാമോദര പണ്ഡിതനെയും ശങ്കരനെയും, അതായത് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിനെയും ഇവിടെ ഭഗവാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ശിവാനന്ദേ കഹേ പ്രഭു ത്വമാരാ ആമാതേ ഗാഢാനുരാഗഹയ ജാനി ആഗേ ഹൈതേ. शिवानंदे काहे प्रभु तुम्हारा अमाते गादा अनुरागा हया जानी आगा हैते. Then turning towards Shivananda, the Lord said, I know that from the very beginning your affection to me has been very great. Shivananda ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എൻടോറേജിലുള്ള അസോസിയേറ്റ്സ് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ് ശിവാനന്ദ സേനയാണ് വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് നവദ്വീപിൽ നിന്ന്
ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അക്കോമഡേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, പ്രസാദം, ഇതെല്ലാം ശിവാനന്ദ സേനയാണ്. ആ ശിവാനന്ദ സേനയുടെ മകനാണ് കവി കർണാപുര. ആ കവി കർണാപുരയാണ് ഗണോദേശ ദീപിക, ഗൗര ഗുണോദേശ ദീപിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതില് കൃഷ്ണലീലയിലുള്ള എല്ലാ കഥാപാത്രവും ചൈതന്യലീല ആരൊക്കെയാണെന്ന് അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. സുനി ശിവാനന്ദ സേന പ്രേമാവിഷ്ടാന ദണ്ഡവത് ഹാനപാടേ ശ്ലോക പാടിയ. സുനി ശിവാനന്ദ സേന പ്രേമാവിഷ്ടാന ദണ്ഡവത് ഹാനപാടേ ശ്ലോക പാടിയ. Immediately upon hearing this, Shivananda Sena became absorbed in ecstatic love and fell down on the ground, offering obeisances to the Lord. He then began to recite the following verse. ഇത് കേട്ട ഉടനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രണാമം ചെയ്തു, ദണ്ഡവത് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ ശ്ലോകം സ്തുതി ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. എന്താണത്? നിമജ്ജതോ നന്ദ ഭവാർണവാന്തസ് ചിരായ മേ കുലം ഇവാസി ലബ്ധാം ത്വയാപി ലബ്ധം ഭഗവാൻ നിദാനിം അനുത്തമം പാത്രമിദം ദയായ. നിമജ്ജതോനന്ത ഭവാർണവന്താശ്ചിരായ മേ കുലമിവാസി ലബ്ധാ ത്വയാപി ലബ്ധം ഭഗവാനിദാനിം അനുത്തമം പത്രമിദം ദയായ. O my Lord, O unlimited one, although I was merged in the ocean of nations, I have now after a long time attained you, just as one may attain the seashore. My dear Lord, by getting me, you have obtained the right person upon whom to bestow your causeless mercy. എന്താണ് ശ്ലോകം? എന്താണ് സ്തുതി? O my Lord, O unlimited one, although I was merged in the ocean of nations. അതായത് ഞാൻ ഈ സംസാരസാഗരത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയായിരുന്നു. സംസാരസാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെവർ എൻഡിങ് ആണ്. അത് എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കും നമുക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്, അതിൻ്റെ ആഴം, അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി, അതിൻ്റെ കരകളൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല, അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനത്തെ സംസാര സാഗരത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്നെ അങ്ങ് സീഷോറിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു, കരയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു. അത് അങ്ങ് കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങക്ക് റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് കിട്ടി അങ്ങയുടെ കരുണ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നെപ്പോലെ വേറൊരു കാൻഡിഡേറ്റ്, എന്നെപ്പോലെ വേറൊരു ഭക്തനുണ്ടാവില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുണയ്ക്ക് അർഹനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനുണ്ടായില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ശിവാനന്ദ സേന പറയുന്നത്. അപ്പൊ തൻ്റെ ആ ഒരു ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, എല്ലാ കരുണയ്ക്കും അർഹനാണ് ഞാൻ, എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു കരുണയ്ക്ക് അർഹനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ കരുണയും തരണേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. So this is verse 21 from Sotra Ratna, composed by Alabandru Yamunacharya. Yamunacharya ആരാണ്? രാമാനുജാചാര്യ ഗുരു അല്ലേ? അതെ. Alabandru Yamunacharya. One's relationship with the Supreme Personality of Godhead may be re-established even after one has fallen into the ocean of nascence, which is the ocean of material existence, involving the repetition of birth, death, old age, and disease, all arising out of the acceptance of the material body. അപ്പോൾ യമുനാചാര്യ പറയാണ്, അതായത് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാലും ശരി, ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ മുങ്ങി എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നറിയാത്ത അത്രയും കാലം നമ്മൾ സംസാര സാഗരത്തിൽ കടന്നാലും ശരി, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് സംസാര സാഗരം ഇവിടെ പറയുന്നത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ബർത്ത്, ഡെത്ത്, ഓൾഡ് ഏജ് ആൻഡ് ഡിസീസ്, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 84 ലക്ഷം സ്പെഷീസിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, മുക്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. When one becomes the Lord's devotee, he is rescued from this dangerous ocean of birth and death,
The Lord is always prepared to shower His mercy upon fallen souls struggling against miserable material conditions. As Lord Krishna states in Bhagavad Gita, Mamai Vamso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Manashashtani Indriyani Prakriti Sthani Karshadi. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എൻ്റെ അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ശരീരം കിട്ടിയത് കാരണം, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കിട്ടിയ കാരണം, അതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയമാണ് മനസ്സ്. ഇത് കാരണം അവര് എന്താണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ. കാരണം ഭഗവാനെ മറന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമുക്ക് കുണ്ഠിതമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം കിട്ടൂ എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിച്ച് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ സംസാര സാഗരത്തിലെ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മനസ്സും കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയണം. അതായത് ഇത് എന്താണ് ബന്ധം? മമൈ വാംസോ ജീവലോകി. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല. അപ്പൊ അംശങ്ങള് എന്താണ് ദൗത്യം, എന്താണ് അവരുടെ കടമ? അംശങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പാർട്ട്. അപ്പൊ ഈ കൈ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ ശരീരത്തിനെ സേവിക്കണം അല്ലെ, ഈ ഹോൾ ബോഡിയെ സേവിക്കണം. എൻ്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളും എൻ്റെ ഈ ഫുൾ ബോഡി. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ളത്. അത് മറന്ന് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ വന്നുപെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ വന്നുപെടാനുള്ള കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ സെൻസസ്, മെറ്റീരിയൽ സെൻസസ്. അതിന്റെ ഹെഡാണ് ആരാണ്? മനസ്സ്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സും ബാക്കി 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് പോകുന്നത്, വളരെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. So thus every living being struggling hard in this material nature. Actually the living entity is part and parcel of the Supreme Lord, and when he surrenders under the Supreme Personality of God, he attains release from the ocean of birth and death. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന് പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നമുക്ക് കരകയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. സാഗരം ഓഷ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓഷ്യൻ ഓഫ് റിപ്പീറ്റഡ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. അതൊന്ന് കരകയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ജീവിക്കണം. The Lord, being very kind to fallen souls, is always anxious to get the living entity out of the ocean of nations. If the living entity understands his position and surrenders to the Lord, his life becomes successful. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതം ധന്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാസ്തവം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, വാസ്തവ വസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആരാണ് വാസ്തവ വസ്തു? വാസ്തവ വസ്തു ആരാണ്? ഭഗവാൻ. എന്താണ് വാസ്തവം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അതിപ്പോ നമ്മൾ മറന്നിട്ടാ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വാസ്തവം, അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിനെ നമ്മൾ മറന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തം ആനന്ദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഭഗവാനെ മറന്ന് അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ലിവിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിസ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് സറണ്ടേഴ്സ് ടു ദ ലോർഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം ധന്യമാവുള്ളൂ. മനുഷ്യ ജീവിതം പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സമയം എടുക്കും, അവർ മനുഷ്യരായിട്ട് വരണം. അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ മുക്തി കിട്ടില്ല ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്, നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മുടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, അതെങ്ങനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവേക ബുദ്ധി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് മാത്രമാണ്. ബാക്കി എല്ലാ സ്പീഷീസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലേക്ക് വരണം, അല്ലാണ്ട് നടക്കില്ല. അപ്പം മനുഷ്യ ഈവൻ ഡെമിഗോഡ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ,
ദേവി ദേവതന്മാര് അവര് ഈ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഈസിയാണ് ഭഗവത് പ്രാപ്തി, അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ കൂടുതൽ ആസ്വാദനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലും കൂടി ആസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകി അവർ പ്യൂർ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്കില്ല. ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കാമഭക്തിയാണ് അവിടെ കൂടുതൽ. നമുക്കിവിടെ ദുഃഖം കൂടുതലാണ്, സുഖം കുറവാണ്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് അടുക്കാനും മുക്തിക്കുള്ള ഒരു അവസരം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എർത്ത്ലി പ്ലാനറ്റ്, കർമ്മഭൂമി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So if the living entity understands his position and surrenders to the Lord, his life becomes successful. प्रथमे मुरारी गुप्ता प्रभु रे ना मिलिया, बाहिरे ते पाड़ी अच्छे दंडवधाना. प्रथम मुरारी गुप्ता प्रभु रे न मिलिया, बहिरते पाडिया छे दंडवथाना. Murari Gupta at first did not meet the Lord, but rather remained outside the door, falling down like a stick to offer obeisances. Okay, Murari Gupta ഉള്ളിലേക്ക് വന്നില്ല, അവിടെ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാന് ദണ്ഡവത്, അതാണ് ദണ്ഡവത്. ദണ്ഡ പറഞ്ഞ ഒരു വടി, falling like a stick to offer obeisances. ഒരു വടി നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ത്തി അങ്ങനെ ഇരിക്കണം, അതേപോലെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ ദണ്ഡവത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അവിടെ പ്രണാമം ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. मुरारी ना देखिए प्रभु करे अन्वेषण, मुरारी लाइते धाना आयला बहुजना. मुरारी न देखिया प्रभु करे अन्वेषण, मुरारी लाइते दाना आयला बहुजना. When Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu could not see Murari amongst the devotees, he inquired about him. Thereupon many people immediately went to Murari, running to take him to Murari ഗുപ്തയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാലത്തിലുള്ള കഥ വളരെ ക്ലോസ് ആണ്. മുരാരി ഗുപ്ത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ബാല്യകാല ലീലകളുടെ ഡയറി ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ലീലകളും മുരാരി ഗുപ്തയുടെ ഡയറിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ മുരാരി ഗുപ്തയെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മഹാപ്രഭു അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ മറ്റു ഭക്തന്മാരെ മുരാരി ഗുപ്തയെ തേടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. तृणादुई गुच्छा मुरारी दसने धरिया, महाप्रभु आगे गेला दैन्याधीनाहाना. तृणादुई गुच्छा मुरारी दासना धरिया, महाप्रभु आगे गेला धन्यधनहाना. Then thus Murari Gupta, catching 2 bunches of straw in his teeth, went before Sri Chaitanya Mahaprabhu with humility and meekness. ഇതൊരു സിംബോളിക്കും കൂടിയാണ്. അതായത് എന്താണ് ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മുരാരി ഗുപ്ത എന്താണ് ചെയ്തത്? തന്റെ വായല് ഹേ, പുല്ല്, നമ്മൾ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്കോല് പറയും, സ്ട്രോ അല്ലെ, അത് വായിൽ വെച്ച് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇതേപോലെ വേറെ 2 ആൾക്കാർ ചെയ്യാണ്ടായി. ആരാണ് അവര്? രൂപസനാതന. ആദ്യം മഹാപ്രഭുവിനെ രാമഗലിയിൽ കാണാൻ പോയപ്പോ അവർ 2 പേരും ഇതേപോലെ ചെയ്ത്. അതായത് തന്റെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള തന്റെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായ അടക്കിയിരിക്കണം, നമ്മള് ഇത് തുറന്നിരിക്കണം. അതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ട് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ ബഡ്ബഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കില്ല, അവർ കേൾക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, അവർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തി, ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ, ഒരു സാധുജനങ്ങൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയല്ല ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ കേൾക്കുക ചെയ്യുക. അവിടെ ശ്രവണം. അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്രയും ആ ഹ്യൂമിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് മുരാരി ഗുപ്ത. മനസ്സിൽ മഹാപ്രഭുവിനെ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിലും ഇത് ഭാഗ്യന്മാർ വല്ലതും ഉണ്ടോ? നിർദ്ദേശങ്ങളെ കേൾക്കുക, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല പറയാം. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പാഠം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. Catching 2 branches of straw in his teeth, went before Sri Chaitanya Mahaprabhu with humility and meekness. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സിംറ്റമാണ്, ലക്ഷണമാണ് ഹ്യൂമിലിറ്റിയുടെയും മീക്ക്നെസ്. അതായത് ഈവൻ രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്കോളേഴ്സ് ആണ്, പണ്ഡിതന്മാരാണ്, പക്ഷേ
എനിക്കറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, ഞാൻ ആരാണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അതാണ് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മുരാരി ഗുപ്തയും അതേ സെയിം ഒരു മൂഡിലാണ് അവിടെ മഹാപ്രഭുവിനെ ചെന്ന് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്കും കൂടിയും പോയില്ല, അവിടെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. മുരാരി ദേക്കിയ പ്രഭു അയല മിലിത്തെ പാച്ചേ ഭാഗ്യ മുരാരി ലാഗില കഹിത്തെ. मुरारी ते किया प्रभु आइला मिलीते पाछे भागा मुरारी लागिला कहिते. Upon seeing Murari come to meet him, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu went up to him, but Murari began to run away and speak as follows. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുമ്പോൾ മുരാരി ഓടുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മോരേന ചുനിഹ പ്രഭു മുനിത പാമര തൊമാര സ്പർശയോഗ്യ നഹി പാപ കലേവര. मोराना चुनिहा प्रभु मुनीता पामरा तुम्हारा स्पर्शा योग्य नहीं पापा कलेवरा. എന്താണ്? എന്നെ സ്പർശിക്കരുത്, അല്ലെ, പാപിയാണ്. മൈ ലോർഡ്, പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ടച്ച് മീ. ഐ എം മോസ്റ്റ് അബോമിനബിൾ ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ യു ടു ടച്ച് ബിക്കോസ് മൈ ബോഡി ഈസ് സിൻഫുൾ. അപ്പോൾ ഓരോ ഭക്തന്മാരും ആലോചിക്കേണ്ടത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, യോഗ്യത കൂടി നമുക്കില്ല എന്നാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? അപ്പൊ ഈവൻ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ എത്ര ഒരു പ്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണം, അല്ലേ? ഇതാണ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പ്യൂർ ആക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം. കൽമശം അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. മൈ ലോർഡ്, പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ടച്ച് മീ. എന്നെ സ്പർശിക്കരുത്. ഐ എം മോസ്റ്റ് അബോമിനബിൾ, ഏറ്റവും പാപിയാണ് ഞാൻ. അതായത് എന്നെ സ്പർശിക്കാനുള്ള അത് ഇല്ല, കാരണം അത്രയും പാപിയാണ്. ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് പോവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇവരൊന്നും എവിടെ പോയില്ല? ജഗന്നാഥിനെ ദർശിക്കാൻ പോയില്ല. അവർ സ്വന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ അത്രയും പാപയോനിയിൽ ജനിച്ചതാണ്. അതായത് പാപയോനി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മ്ലേച്ഛാസ്, യവനാസ്, ഇവര് തീർച്ചയായിട്ടും രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമി സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണാണ്, ഗൗഡ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ്. പക്ഷെ അവര് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, കമ്പനി, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവര് സ്വയം അവരെ അതിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാനെ പോകാനുള്ള. അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിചാരിച്ചാൽ അവരെ പോകാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റും, തീർച്ചയായിട്ടും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഡയറക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ജഗന്നാഥും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഈവൻ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും വന്നപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് ആരെയാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ. എന്നിട്ടാണ് ജഗന്നാഥിന് പോയുള്ളൂ. ചോദിക്കണ്ടായില്ലേ? നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ആദ്യം ജഗന്നാഥ് അല്ല, ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരിക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ജഗന്നാഥും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരണം നമുക്ക്. പ്രഭു കഹേ മുരാരി കര ദൈന്യ സംവരണ തോമാര ദൈന്യ ദേഖി മോര വിദീർണ ഹയമാന. प्रभु कहे मुरारी धन्य संवरना तुम्हारा धन्य देखी मोरा विदीर्णा हयामाना. The Lord said, my dear Murari, please restrain your unnecessary humility. My mind is disturbed to see your weakness. മുരാരി ഗുപ്തയോട് എന്താ പറഞ്ഞ്? അതായത് ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ വിനമ്രത നിർത്താൻ എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. മൈ മൈൻഡ് ഈസ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്, എൻ്റെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഹ്യൂമിലിറ്റി കാണുമ്പോൾ എന്നാണ് ചൈതന്യ പറയുന്നത്. ഏതാ ബലി പ്രഭു താൻറെ കൈല ആലിംഗനം നിക്കട്ടെ വാസന കരേ അംഗ സമ്മർജന. ഏതാ ബാലി പ്രഭു തൻറെ കൈല ആലിംഗന നികേതെ വാസന കരേ അംഗ സമ്രാജന. Saying this, the Lord embraced Murari and had him sit down by his side. The Lord then began to cleanse his body with his own hands. ഇത് നമുക്കറിയാം,
മുരാരി ഗുപ്തയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആലിംഗനം ചെയ്തു മുരാരി ഗുപ്തയെ തന്റെ അടുത്തിരുത്തി തന്റെ ശരീരത്തിനെ മസാജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, തടവാൻ തുടങ്ങി. Saying this, the Lord embraced Murari and had him sit down by his side. The Lord then began to cleanse his body with his own hands. Acharya Ratna Vidyanidhi Pandita Gadadharam Gangadasa Hari Bhatta Acharya Purandaram Pratyeke Sabara Prabhu Kari Guna Gana Puna Puna Alingiya Karila Samana. आचार्यज्ञ विद्यानिधि पंडित गदाधर गंगादास हरि भट्ट आचार्य पुरंदर प्रत्येक सबार प्रभुकारी गुण गण पुण्य आलिंगया करील समाना. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu then again and again embraced all the devotees, including Acharya Ratna, Vidyanidhi, Pandita Gadadhara, Gangadasa, Haribhatta, and Acharya Purandara. The Lord described their good qualities and glorified them again and again. Chaitanya Mahaprabhu, ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ആലിംഗനം ചെയ്തു. അവരെല്ലാവരെയും അതിനെ ബിഫിറ്റിംഗ് വേ, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ആ സ്തുതി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തു, സ്തുതി പറഞ്ഞു. അതായത് ആരൊക്കെയാണ്? ആചാര്യരത്ന, വിദ്യാനിധി, പണ്ഡിത ഗദാധര, ഗംഗാദാസ, ഹരിഭട്ട ആൻഡ് ആചാര്യ പുരന്ദര. ഇവരെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ നവദ്വീപില്. അവരെല്ലാം എവിടേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്ക്. ഇനി 4 മാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും അവർ ഈ 4 മാസം, എസ്പെഷ്യലി ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര സമയത്താണ് അവർ വരിക. 4 മാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ 4 മാസം അത്രയും അവർ ഈ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ് അതില് ആറാണ് ഈ 4 മാസം. അവരുടെ മറ്റുള്ള ലോകമെല്ലാം മറന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഡീലിങ്സ്, അത് അത്രയും ആനന്ദം പരസ്പരം കൊടുക്കുന്ന, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. സബാരെ സമ്മാനി പ്രഭുര ആയില ഉല്ലാസ ഹരിദാസ നാഥേക്കിയ കഹേ കാഹാൻ ഹരിദാസ. സബാരെ സമ്മാനി പ്രഭുരാഹ ഐല ഉല്ലാസ ഹരിദാസേന ദേക്കിയ കഹേ കഹാൻ ഹരിദാസ. എല്ലാവരും കണ്ടു, പക്ഷെ ഹരിദാസിനെ കണ്ടില്ല, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ, അല്ലേ? After thus offering respect to each and every devotee, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu became very jubilant. However, not seeing Haridas Thakur, he inquired, where is Haridas? എല്ലാവരും കണ്ടു, ആലിംഗനം ചെയ്തു, അവർക്ക് അവരുടെ ആ ബന്ധത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും ആദരവ് കാണിച്ചു. പക്ഷെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കാണുന്നില്ല. എവിടെയാണ് ഹരിദാസ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. दूराहायते हरिदासा घोषा ने देखिया राजा पठा प्रांते पड़ी आचे दंडवथाना. दुराहिता हरिदासा गोसाने देखिया राजा पता प्रांते पादी आचा दंडवथाना. Sri Chaitanya Mahaprabhu then saw in the distance that Haridas Thakur was lying down flat on the road offering obeisance. അപ്പോഴാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വളരെ ദൂരത്തിൽ റോഡില് മഹാപ്രഭുവിനെ ദണ്ഡവത്ത് നമസ്കാരം കൊടുക്കുന്നത്. മിലന സ്ഥാനെ ആസി പ്രഭുരെ നാ മിലിലാം രാജ പഠ പ്രാന്തേ ദൂരെ പടിയ രഹില. മിലന സ്ഥാനെ ആസി പ്രഭുരാ നാ മിലില രാജ പത്ത പ്രാന്തേ ദൂരെ പടിയ രഹില. Haridas Thakur did not come to the Lord's meeting place but remained fallen flat on the common road at a distance. അത് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് വരില്ല. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും വന്നു. മുരാരിഗപ്തിയും ഉള്ളിൽ വന്നില്ല, പുറത്ത് നിന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ആ ഒരു വിനമ്രത കാരണം. ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ റോഡിലാണ്, അവിടെ നമസ്കാരം പ്രണാമം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഡിസ്റ്റൻസ്. ഭക്താസഭാധാനായില ഹരിദാസേ നീതേ പ്രഭു ത്വമായ മിലിതേ ചാഹേ ചലഹാ ത്വരിതേ. भक्ता साबादान आइला हरिदास निते प्रभु तौम्य मिलिते चाहे चला त्वरिते. All the devotees then went to Haridas Thakur saying, the Lord wants to meet you, please come immediately. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അപേക്ഷിച്ചു. ഹരിദാസ കഹേ മുനി നീച്ച ജാതി ചാരാ മന്ദിര നികटे आयते मोरा नहीं अधिकारा. हरिदास कहे मुनि नीचा जाति चारा मंदिरा निकाते याते मोरा नहीं अधिकारा. Haridas Thakur എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Haridas Thakur replied, I cannot go near the temple because I'm a low caste, abominable person. I have no authority to go there. ആ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചതാണ്. എനിക്കുള്ള യോഗ്യത അവിടേക്ക് പോകാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Although Haridas Thakur was such a highly exalted Vaishnava that he was addressed as Haridas Goswami, he still did not like to disturb the common sense of general population. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നത്, നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ കസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരത് പാലിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എക്സംപ്ലറി പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, പ്യുവർ ഡിവോട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ജനിച്ച ആ കുലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും അതുപോലെ അല്ല. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരും അത് ചെയ്യും. അവർ ജനിച്ച കുലം അങ്ങനെ മീറ്റ് ഈറ്റേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള, അപ്പൊ പാപം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. ഈസ് എൻ എക്സംപ്ലറി പേഴ്സണാലിറ്റി, പ്യുവർ ഡിവോട്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അങ്ങനത്തെ ഒരു എറ്റിക്കേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പാടില്ല. അങ്ങനെ അഥവാ ചെയ്താൽ തന്നെ അവിടെ ആ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരും. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പർപ്പോട്ടിൽ നമ്മുടെ ശിലപ്രഭുപാദ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹം താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല. ഏത് ജാതിയിൽ ജനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പൊതുവെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരെ ബ്രാഹ്മണന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ആദരവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ പല അനീതി കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു നാട്ടു നടപ്പാണ്. അപ്പൊ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ അറിയോ, ആ കുലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു തറവാടിയായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടും കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം അവർക്ക് വന്നു പെട്ടുല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? കുലമഹിമ. അതെ, അതാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പാഠമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ സ്റ്റിൽ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ഡിസ്റ്റർബ് ദ കോമൺ സെൻസ് ഓഫ് ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ. പൊതുവെ എല്ലാ ആൾക്കാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കില്ല. ഈവൻ ഞാൻ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം, കലികാലത്തിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈവൻ പ്രഭുപാദ ഏതൊരു ടെമ്പിളും ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നാമസങ്കീർത്തനാണ്. അങ്ങനെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എല്ലാ ടെമ്പിളും ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ചെറിയ ലെവലിൽ ബാക്കി യജ്ഞങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നാമസങ്കീർത്തനം, അതാണ്. പക്ഷെ ഈവൻ വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണ ബലറാം ടെമ്പിൾ ഓപ്പണിംഗ് സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് എലോബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് അത് ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്ത്. പിന്നീട് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഒരു ലോക്കൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ ആദ്യം അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വിളിച്ച് യജ്ഞകർമാദികളെല്ലാം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പിന്നീട് എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിനും കൊണ്ട് നാമസങ്കീർത്തനം യജ്ഞം ചെയ്തു. So Haridas Thakur was so exalted that he was addressed as Thakura and Goshani. Goshani means Goswami. And these titles are offered to the most advanced Vaishnavas. Even Advaita Acharya. Okay. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാരും ഇരിക്കവേ ശ്രാദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് പ്രസാദം ആദ്യം കൊടുത്തത് ആർക്കാണ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും exalted personality ആണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. although born in a lower family, Muslim family. So the spiritual master is generally called Goshani and Thakura is used to address the Paramahamsas. Okay. Spiritual Guru Janangale Goshani ennu vilikkum and Thakura is used to address the Paramahamsas.
those in the topmost rank of spirituality. Nonetheless, Haridas Thakur did not want to go near the temple, although he was called there by Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. The Jagannatha temple still accepts only those Hindus who are in the Varnashrama order. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. ആരെയാണ്? ഹിന്ദുക്കളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വർണ്ണാശ്രമ ഓർഡറിലുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ മാത്രം. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര ആ ലെവലിലുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ കസ്റ്റംസ് അതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ, ആ കസ്റ്റം, ലോക്കൽ കസ്റ്റംസിനെ ഭംഗം വരുത്താത്ത രീതിയിലാണ് ഇവരെല്ലാം പെരുമാറുന്നത്. Other castes, especially those who are not Hindu, are not allowed to enter the temple. This is a long-standing regulation, and thus Haridas Thakur, although certainly competent and qualified to enter the temple, did not want even to go near it. This is called Vaishnava humility. Vaishnava humility. 166. Nibhride tota madhye sthana yadi panam तान्हान पड़ी रहो एकला काला गोनाना. निवृत्ते तोदा मध्ये स्थानाय दीपाना ताहान पाड़ी रहो एकला काला गोनाना. Haridas Thakur then expressed his desire. If I could just get a solitary place near the temple, I could stay there alone and pass my time. അപ്പോൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചവിടെ. जगन्नाथ सेवा केरा मोरा स्पर्श नाही हाया ताहान पाड़ी रोहोन मोरा ये वांछा हया. जगन्नाथ सेवा करा मोरा स्पर्श नाही हाया ताहान पाड़ी रोहोन मोरा ये वांछा हया. ജഗന്നാഥിന്റെ സേവകന്മാരെ സ്പർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അതെല്ലാം സ്പർശിച്ച എന്താണ്, ഒരു കണ്ടാമിനേഷൻ, അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. I do not wish the servants of Lord Jagannath to touch me. I would remain there in the garden alone. That's my desire. Okay. അവർ എന്നെ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല, അവർ കണ്ടമിനേറ്റ് ആവും. കാരണം ഞാൻ നീച്ച കുലത്തിൽ ജനിച്ചതാണെന്ന് സ്വയം ആര് പറയുന്നു? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. ഏ കഥാ ലോകാഗിയ പ്രഭുര കഹില സുനിയ പ്രഭുര മനെ ബഡാ സുഖ ഹൈല. यही कथा लोग गया प्रभुर काहिला सुनिया प्रभुर माने बड़ा सुखा इला. When this message was relayed to Sri Chaitanya Mahaprabhu by the people, the Lord became very happy to hear it. Chaitanya Mahaprabhu സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്താ കാരണം? അതായത് വളരെ ഒരു വിനയത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ പെരുമാറിയാറെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കാൻ. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യം ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അവിടുത്തെ ലോക്കൽ വന്ന് പറയും, എങ്ങനെയാണ് ഈ മ്ലേച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അത് അറിഞ്ഞ് പെരുമാറിയോണ്ട് അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഹേന കാലെ കാശി മിശ്ര പഠിച്ച ദുജന ആസിയെ കരില പ്രഭുര ചരണവന്ദന. हेना काले काशी मिश्रा पटीचा दुई जाना आशा करीला प्रभुरा चरणा वंदना. At this time, Kashi Mishra, along with the superintendent of the temple, came and offered his respects unto the lotus feet of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. ഈ സമയത്താണ് കാശി മിശ്ര ടെമ്പിൾ സൂപ്രിണ്ടന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നത്. सर्व वैष्णव देखी सुखा बड़ा पाइला यथा योग्य सभा साने आनंदे मिलिला. सर्व वैष्णव देखी सुख बड़ा पाइला यथा योग्य सभा साने आनंदे मिलिला. Upon seeing all the Vaishnavas together, Kashi Mishra and the superintendent became very happy. With great happiness, they met with the devotees in a befitting manner. For എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ള ഡിവോട്ടീസിനെയും കണ്ടു. प्रभु पड़े दुई जाने कैला निवेदना आज्ञा देहा वैष्णवेरा करी समाधाने. प्रभु पड़े दुई जाने कैला निवेदने आज्ञा देहा वैष्णवेरा करी समाधाने. Both submitted to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Please give us orders so that we may make proper arrangements to accommodate all the Vaishnavas. Chaitanya Mahaprabhuവിനോട് ഈ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു, കാശി മിശ്രയും സൂപ്രണ്ടന്റും, അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം തരും, അവർക്കുള്ള എല്ലാ വാസസ്ഥലങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം
ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സഭാരക്കരിയാച്ചി വാസഗൃഹസ്ഥാനം മഹാപ്രസാദ സഭാകാരെ കരി സമാധാന. സഭാര കാര്യാച്ചി വാസഗൃഹസ്ഥാന മഹാപ്രസാദ സബ്കാരെ കാരി സമാധാന. Accommodations have been arranged for all the Vaishnavas. Now let us distribute Mahaprasadam to all of them. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള താമസ സൗകര്യമെല്ലാം ഒരുക്കി ഇനി അവർക്കുള്ള പ്രസാദം അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭു കഹേ ഗോപിനാഥ യാഹ വൈഷ്ണവലാന യാൻ യാഹാൻ കഹേ വാസ താഹാൻ ദേഹാലാന. പ്രഭു കാഹേ ഗോപിനാഥ യഹ വൈഷ്ണവ ലാന യഹാൻ യഹാൻ കാഹേ വാസ താഹാൻ ദേഹാലാന. Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately told Gopinath Acharya, please go with the Vaishnavas and accommodate them in whatever residences Kashi Mishra and the temple superintendent offer. Chaitanya Mahaprabhu ഗോപിനാഥ് ആചാര്യരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു അവരുടെ കൂടെ പോയിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയിട്ട് എല്ലാവരെയും അക്കോമഡേഷനൊക്കെ അലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മഹാപ്രസാദാന ദേഹ വാണിനാഥ സ്ഥാനേ സർവ വൈഷ്ണവേര ഇൻഹു കരീബേ സമാധാനേ. മഹാപ്രസാദാന ദേഹ വനിതാന സ്ഥാനേ സർവ വൈഷ്ണവേര ഇൻഹോ കരീബ സമാധാനേ. Then the Lord told Kashi Mishra and the temple superintendent, as for the remnants of food left by Jagannatha, let them be delivered to Vaninath's charge, for he can take care of all the Vaishnavas and distribute Mahaprasadam to them. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥന്റെ പ്രസാദം ആർക്ക് കൊടുക്കാനാണ്? വാണിനാഥറായി. ആരാണ് വാണിനാഥറായി? വാണിനാഥ. വാണിനാഥറായ ആരാണ്? മറന്നു? രാമാനന്ദരായരുടെ ഏ അച്ഛനും രാമാനന്ദരായരുടെ അച്ഛനാണ്. രാമാനന്ദറായുടെ ബ്രദറാണ് വാണിനാഥറായി. 5 പാണ്ഡു ആണ്. പാണ്ഡു ആൻഡ് 5 മക്കളാണ്. ഇത് വാണിനാഥറായി ബ്രദറാണ്. हमारा निकटे ये पुष्पेरा उद्याने एक खानी घरा आचे परमा निर्जने. हमारा निकाते पुष्पेरा उद्याने एकाकाहि गृह आचे परमा निर्जने. Sri Chaitanya Mahaprabhu then said, nearby my place in this garden of flowers is a single room that is very solitary. Okay. Chaitanya Mahaprabhu പറഞ്ഞു, ഈ ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഈ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സിംഗിൾ റൂം ഉണ്ട്, വളരെ സോളിറ്ററി ആയിട്ട്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലോട്ട് ചെയ്യണം നോക്കാം. സേ ഘരാമാക്കെ ദേഹ അയച്ചെ പ്രയോജന നിഭൃത്തെ വസീയതഹാൻ കരീബ സ്മരണ. സേ ഗൃഹ അമക്കെ ദേഹ ആചി പ്രയോജന നിഭൃത്തെ വസീയതഹാൻ കരീബ സ്മരണ. Please give that room to me, for I have a need for it. ആ റൂം എനിക്ക് തരണം. സോളിറ്ററി പ്ലേസിലുള്ള റൂം എനിക്ക് തരണം. Indeed, I shall remember the lotus feet of the Lord sitting in that solitary place. Okay. അപ്പോൾ ആ റൂം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. The statement of Sri Chaitanya Mahaprabhu is significant. Nibhrate vashiya tahan kariba smarana. I shall sit down there in that solitary place and remember the lotus feet of the Lord. Okay. അത് ഭജൻ കുട്ടി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. Neophyte students are not to imitate sitting in a solitary place and remembering the lotus feet of the Lord by chanting the Hare Krishna mantra. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ അവിടെ നമ്മളെ വാണിംഗ് ചെയ്യാണ്. We should never do bhajan in a solitary place. എന്താണ് കാരണം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ആ റൂം എനിക്ക് വേണം, സോളിറ്ററി പ്ലേസിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അവിടെ ഭജന ചെയ്യാനാണ്, ഭഗവാനെ സ്മരണം. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, Neophyte students are not to imitate sitting in a solitary place and remembering the lotus feet of the Lord by chanting the Hare Krishna mantra. കാരണം എന്താണ്? സത്സംഗം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വേറെ ചിന്തകളെല്ലാം വേറെ ഇതിലേക്ക് പോകും. നമുക്ക് ആ മെച്യൂരിറ്റി, ആ പക്വത എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും പല ഡൈവേർഷനിൽ പോവും.
ഓക്കെ, നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കും. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. എപ്പോഴും നമ്മളെ മെന്റർ ചെയ്യാനും കൗൺസിൽ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ചെക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ ആൾക്കാർ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നേരെ മാർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പതറും, പറയാൻ പാടില്ലാത്തതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ആലോചിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെല്ലാം ആ വഴിയിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ, അതായത് സോളിറ്ററി പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വി ഷുഡ് ബി അണ്ടർ ദ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് സീനിയേഴ്സ്. അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. We should always remember that it was Sri Chaitanya Mahaprabhu himself who wanted such a place, either for himself or Haridas Thakur. ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്. No one can suddenly attain the level of Haridas Thakur and sit down in a solitary place to chant the Hare Krishna Mahamantra and remember the lotus feet of the Lord. ആരും നമ്മളുടെ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ തുടക്കക്കാരൻ, നിയോഫൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കക്കാരൻ, ബിഗിനേഴ്സ്, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ സംഘത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ആ യോഗ്യത അല്ല, ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. Only an exalted position like Haridas Thakur or Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is personally exhibiting the proper behavior for an acharya, can engage in such practice. നമ്മളുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, ചില പ്രഭുപാദർ ഗുരു മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ കീഴിലും ഗുരുവിന്റെ കീഴിലും വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനിങ് നേടിയ ശേഷം, ആ പക്വത വന്ന ശേഷം മാത്രമാണ് എവിടെ പോയിട്ട്, നവദ്വീപിൽ പോയിട്ട് 9 വർഷം സോളിറ്ററി പ്ലേസ് പോയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 9 വർഷം, 9 years. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് ഫുൾ പവർ, ഫുൾ എനർജി, ഫുൾ ചാർജ് എടുത്തിട്ടാണ് കൽക്കത്തയിൽ വന്ന് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അതാണ് യോഗ്യത, ഫുൾ പവർ, ആ ചാൻഡിങ്ങിന്റെ ബലം, തപോബലം. Then he became a lion guru, Simha guru. So at the present moment, we see that some of the members of the International Society for Krishna Consciousness are tending to leave their preaching in activities in order to sit in a solitary place. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ ചില മെമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് കൂടി ഒരു വാണിംഗ് ആണ്, ഇതെന്നെല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന്. കൂട്ടം തെറ്റിയാൽ എന്താവും? അപകടം, അല്ലേ? അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So this is not a very good sign. It's a fact that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has condemned this process for neophytes. തുടക്കക്കാർക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിനെ കണ്ടം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, ഈവൻ സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ എ സോങ്, പ്രതിഷ്ഠാര താരേ നിർജനേര ഘരേ തവ ഹരിനാമ കേവല കൈതവ. Sitting in a solitary place intending to chant the Hare Krishna Mahamantra is considered a cheating process. This practice is not possible for neophytes at all. ആ പക്വത, ആ മെച്യൂരിറ്റി വരാത്തവർക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞതല്ല. The neophyte devotees must act and work very laboriously under the direction of the spiritual master, and he must thus preach the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തൻ്റെ ഗുരുനാഥന്റെ സീനിയർ ഡിവോട്ടീസിന്റെ കീഴിൽ അവരിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Only after maturing in devotion can he sit down in a solitary place to chant the Hare Krishna Mahamantra. At least നമ്മൾ ഏത് തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം? മധ്യമ, മിനിമം മധ്യമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരിക്ക് മാത്രമേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ഫെയ്ത്തിനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെക്കാളിലും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ എല്ലാം കൊണ്ടും ശക്തിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നാൽ നമ്മളുടെ ആ ലിറ്റിൽ ഫെയ്ത്തിലെ ഫ്ലിക്കറിങ് ഫെയ്ത്ത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റും, അവരുടെ വേർഡ് ജഗ്ലറി കൊണ്ടും അവരുടെ കരിഷ്മ കൊണ്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വി ഷുഡ് നെവർ ലീവ് ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ മെച്യൂറിങ് ഇൻ ഡിവോഷൻ, ഡിവോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ
ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടും. അതായത് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ സോളിറ്ററി പ്ലേസ്. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead, to teach us a lesson, he traveled all over India continuously for 6 years and only then retired at Jagannath Puri. അപ്പോൾ 6 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഭ്രമണം ചെയ്ത് എന്ന ശേഷമാണ് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ സെറ്റിലായത്. Even at Jagannath Puri, the Lord chanted the Hare Krishna Mahamantra in great meetings at the Jagannatha temple. The point is that one should not try to imitate Haridas Thakura at the beginning of one's transcendental life. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എപ്പോഴും 22 മണിക്കൂറും നാമജപം കൊണ്ട് മാത്രം സമയം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 16 മാലന്നെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടയർഡായി. വി കനോട്ട് ഗോ ഫർദർ. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മാല അവിടെ വെച്ചു, വൺ ടു ഡു സംതിങ് എൽസ്. നമുക്ക് ആ യോഗ്യത, ആ പക്വത, മെച്യൂരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ പക്വത വരണമെങ്കിൽ, അതായത് ആ പക്വത വരണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വരിക? 16 മാല ചൊല്ലുമ്പോൾ 17ാമത്തെ ചൊല്ലണം, 17ാമത്തെ ചൊല്ലുമ്പോൾ 18ാമത്തെ ചൊല്ലണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീഡി ലൗല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ യോഗ്യത ലഭിക്കൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അല്ലേ കേന പ്രകാരേന നമ്മൾ 16 മാല ചൊല്ലി, എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുട്ടോ, നിങ്ങളല്ല. ഓക്കെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ചൊല്ലിയിട്ട് അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, വെറൈറ്റീസ്, ഡിമാൻഡ് വെറൈറ്റീസ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രയും രസമുള്ളതാണ്, ടേസ്റ്റിലാണ്. ആ നാമം എത്ര ചൊല്ലിയാലും നമുക്ക് മതി വരില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ യെസ്, വി ആർ റെഡി ഫോർ ഇറ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭാത. സോ ഈവൻ at Jagannath Puri, the Lord chanted the Hare Krishna mantra in great meetings at the Jagannath temple. The point is that one should not try to imitate Haridas Thakur at the beginning of one's transcendental life. One must first become very mature in devotion and thus receive the approval of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും ലൈഫിൽ, ജീവിതത്തിൽ പല ഫേസസ് ഉണ്ട്. ചില ഫേസിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു മെച്യൂരിറ്റി കിട്ടില്ല. ചില സമയത്ത് ആസ് വി പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഡിവോഷണൽ ലൈഫ് നമുക്ക് ആ മെച്യൂരിറ്റി കിട്ടും. നമ്മുടെ ആ സംഘം ചേർന്ന്, അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ജീവിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ ആ മെച്യൂരിറ്റി കിട്ടും. 10 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ മെച്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് എടുത്ത തീരുമാനം ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ, ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇന്നത്തെ മെച്യൂരിറ്റി, ഇന്നത്തെ മനസ്സല്ല അന്ന് 10 കൊല്ലം മുമ്പേ, അല്ലേ? ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിവോഷൻ സർവീസിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇനി 10 കൊല്ലം ശേഷം ഇതിലും നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിരിക്കും, പ്രൊവൈഡഡ് വി കണ്ടിന്യൂ ഇത് പ്രോസസ്. അല്ല, പ്രോസസ്സ് നിർത്തിയാൽ പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ സംഘത്തില്, സത്സംഗത്തിൽ പോയി ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മെച്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Only at such a time may one actually sit down peacefully in a solitary place to chant the Hare Krishna Mahamantra and remember the lotus feet of the Lord. The senses are very strong, and if a neophyte devotee imitates Haridas Thakura, his enemies, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, will disturb and fatigue him. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശത്രുക്കള് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് ഇവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുക? ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടി അപ്പ പിടിക്കണം. അപ്പ കയറി പിടിച്ചു. ജപ്പടിയമായ എന്ന് പറയില്ലേ, എല്ലാവരും കൂടെ നോക്കില്ല, അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എപ്പോഴേലും കിട്ടണം. ആ സമയത്ത് മായ പിടിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ. എന്താണ് നമ്മളുടെ ആ എനിമീസ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹം, മതമാശ്ചര്യം will disturb and fatigue him. Instead of chanting the Hare Krishna Mahamantra, neophyte will simply sleep soundly. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മള് ഊർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങും. ആരുമില്ലല്ലോ, ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരുമില്ല, ആരോടും റിപ്പോർട്ടും ചെയ്യണ്ട. എന്താണ് അവിടെ ട്രാൻസിലാണ്, അവിടെ സമാധിയിലാണ് ആണ് പറയുന്നത്. Sleep soundly. Preaching work is meant for advanced devotees. And when an advanced devotee is further elevated on the devotional scale, he may retire to chant the Hare Krishna Mantra in a solitary place.
However, if one simply imitates advanced spiritual life, he will fall down, just like the Sahajiyas in Vrindavana. അങ്ങനെ ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ പക്വത വരാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും വീഴ്ച സംഭവിക്കും, പതനം സംഭവിക്കും. ചില സഹജിയാസ അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. गुरु महाराज की जय. वो प्रेम 177 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ